நமது ஜெபம் டிவியில் ഉയരുള്ള ക്രിസ്തുവൈ വെളിപ്പെടുത്തുതൽ. ആ ഒരു ധൈര്യം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവമക്കളെ, എത്ര വലിയ പ്രതിസന്ധി ആയിക്കോട്ടെ, എത്ര വലിയ പ്രശ്നമായിക്കോട്ടെ, അതിനകത്തുനിന്ന് കർത്താവ് നിങ്ങളെ പരിപൂർണമായി നിങ്ങളെ വിടുവിച്ച് പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങും. ஆமென். அன்பானவர்களே, இன்றைக்கு இதே தைரியம் உங்களோட வாழ்க்கையில் இருந்தால், எவ்வளவு ஆமென் துன்பங்கள் கஷ்டங்கள் உங்களோட வாழ்க்கையில் இருந்தாலும் அது எல்லாவற்றில் நின்றும் கர்த்தர் உங்களை விடுதலையாக்கி உங்களை நிலைநிறுத்துவார். Christ Generation Ministries presents Revealing the Living Christ every Saturday at 8 p.m. Don't miss it on Jebam TV. സെക്കൻഡ് തിമോത്തി 4-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 7-ാമത്തെ വാക്യത്തിനകത്ത് പൗലോസ് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച്, ഞാൻ നല്ല പോർ പൊരുതി, എൻ്റെ ഓട്ടം തികച്ചു, വിശ്വാസം കാത്തു. 2 தீமோத்தேயு 4வது அதிகாரம் அதனுடைய 7வது வசனத்தில் பவுல் சொல்வதை கவனித்துக் கொள்ளுங்க. நான் நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன், ഓട്ടത്തെ முடித்து விட்டேன், വിശ്വാസത്തെ കാത്തുകൊണ്ടേൻ. തുടർമാനമായി ഇത് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ ഒറ്റ വാക്കിൽ അത് വായിച്ചു വിടുമെങ്കിലും പൗലോസ് ജീവിതത്തിൽ എത്രത്തോളം കഷ്ടത അനുഭവിച്ചു എന്ന് കഴിഞ്ഞ നാളുകളെല്ലാം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു. ஆமென். நாம் இது ஒரே சென்டென்ஸ்ல வாசித்து விடுவோம். ஆனால் நாம் தொடர்மானமாக பவுல் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் சுவிசேஷ வேலையிலே அனுபவித்த கஷ்டங்களை குறித்தெல்லாம் கடந்த நாட்களிலே பார்த்தோம். സെക്കൻഡ് കൊറിന്ത്യൻസ് അതിൻ്റെ 11-ാം അധ്യായം 23-ാമത്തെ വാക്യം തൊട്ട് പൗലോസ് അത് പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. 2 കൊരിന്തിയർ 11வது அதிகாரம் அதனுடைய 23வது வசனத்திலே இருந்து இந்த பாடுகளை எல்லாம் பவுல் சொல்வதை நாம் கவனிக்கிறோம். അധികം പ്രാവശ്യം ഞാൻ തടവിലായി, അനവധി അടികൊണ്ട്, പലപ്പോഴും പ്രാണഭയത്തിലായി, യഹൂദന്മാരാൽ ഞാൻ ഒന്നു കുറയെ 40 അടി 5 വട്ടം കൊണ്ടു, 3 വട്ടം കോലിനാൽ അടികൊണ്ട്, ഒരിക്കൽ കല്ലേറ് കൊണ്ടു, 3 വട്ടം കപ്പൽ ഛേദത്തിൽ അകപ്പെട്ടു, ഒരു രാപ്പകൽ വെള്ളത്തിൽ കഴിച്ചു. ഞാൻ പലപ്പോഴും യാത്ര ചെയ്തു. നദികളിലെ ആപത്ത്, കള്ളന്മാരിലെ ആപത്ത്, സ്വജനത്താലുള്ള ആപത്ത്, ജാതികളാലുള്ള ആപത്ത്, പട്ടണത്തിലെ ആപത്ത്, കാട്ടിലെ ആപത്ത്, കടലിലെ ആപത്ത്, കള്ള സഹോദരന്മാരാലുള്ള ആപത്ത്, അധ്വാനം, പ്രയാസം, പലവട്ടം ഉറക്കളിപ്പ്, പൈതാഹം, പലവട്ടം പട്ടിണി, ശീതം, നഗ്നത എന്നീ അസാധാരണ സംഗതികൾ ഭവിച്ചു. இந்த இடத்தில் வசனம் சொல்கிறது, நான் அதிகமாய் பிரயாசப்பட்டவன், அதிகமாய் அடிபட்டவன், அதிகமாய் காவல்களில் வைக்கப்பட்டவன், அநேக தரம் மரண அவதியில் அகப்பட்டவன், யூதர்களால் 1 குறைய 40 அடி 5 தரம் அடிபட்டேன், 3 தரம் மிலாறுகளால் அடிபட்டேன், 1 தரம் கல்லெறியுண்டேன், 3 தரம் கப்பற் சேதத்தில் இருந்தேன், கடலிலே ஒரு ராப்பகல் முழுவதும் போக்கினேன், அநேக தரம் பிரயாணம் பண்ணினேன், ஆறுகளால் வந்த மோசத்தினாலும், கள்ளர்களால் வந்த மோசங்களினாலும், என் சுய ஜனங்களால் வந்த மோசங்களினாலும், அந்நிய ஜனங்களால் வந்த மோசங்களினாலும், பட்டணங்களில் உண்டான மோசங்களினாலும், வனாந்தரத்தில் உண்டான மோசங்களினாலும், சமுத்திரத்தில் உண்டான மோசங்களினாலும், கள்ள சகோதரத்தில் உண்டான மோசங்களினாலும், பிரயாசத்திலும் வருத்தத்திலும், அநேக முறை கண் விழிப்புகளிலும், பசியிலும் தாகத்திலும், അനേക മുறை ഉപവാസങ്ങളിലും കുളിരിലും നിർവാണത്തിലും ഇരുന്നേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ പൗലോസിന്റെ ലൈഫിൽ അനുഭവിച്ച പ്രതിസന്ധികളും കഷ്ടങ്ങളെയും കുറിച്ച് ഇവിടെ പൗലോസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. பவுல் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் அனுபவித்த எல்லா கஷ்டங்கள் துன்பங்களை குறித்து இந்த இடத்தில் சொல்லி இருக்கிறது. നല്ല പോർ പൊരുതി, ഓട്ടം തികച്ചു, വിശ്വാസം കാത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഈസിയായി സംഭവിച്ചു എന്ന് നമ്മൾക്ക് തോന്നാം. நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன், ஓட்டத்தை முடித்தேன், விசுவாசத்தை காத்துக்கொண்டேன் என்று சொல்லும் போது ஈஸியாக நடந்ததோ ஏதோ ஒரு விஷயம் சொல்லி நம்ம நினைக்கலாம். എന്നാൽ പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിലെ കഷ്ടങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കി. പല തവണ പല പ്രാവശ്യം തടവിലായി, അനേകം
അനവധി അടികൊണ്ട് പലപ്പോഴും പ്രാണഭയത്തിലായി യഹൂദന്മാരാൽ 1 40 അടി, 5 വട്ടം 40 അടി കൊണ്ടു, 3 വട്ടം കോലിനാൽ അടി കൊണ്ട്, ഇങ്ങനെ പലതരത്തിൽ കല്ലേറുകൾ, ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ പൗലോസിന്റെ ലൈഫിലുണ്ടായി. ஆமென். ஆனால் பாருங்க, பவுல் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் அனுபவித்த துன்பங்களை குறித்து நாம் பார்ப்போம் என்று சொன்னால், அநேக தரம் அடிக்கப்பட்டவன், அமேன், அதிகமாய் காவலில் வைக்கப்பட்டவன், அநேக தரம் மரணாவதியில் அகப்பட்டவன், யூதர்களால் அமேன் அடிக்கப்பட்டவன், அமேன், பல தரத்திலும் அமேன் கல்லறி உண்டு, அமேன் 3 தரம் அமேன் கப்பசேதத்தில் இருந்த, இப்படி பல விதமான துன்பங்கள் அனுபவித்ததை குறித்து பவுல் சொல்கிறது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ആമേൻ. പൗലോസിനെ അവർ കല്ലെറിഞ്ഞ് പൗലോസ് മരിച്ചവനായി കണ്ടു, പട്ടണത്തിന്റെ വാതിക്കൽ വെളിയിൽ കൊണ്ടിട്ടെന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. அமேன். பவுலை கல்லினால் அடித்து அவன் மரித்தான் என்று நினைத்து பட்டணத்துக்கு வெளியிலே கொண்டு வந்து போட்ட சம்பவம் நமக்கு தெரியும். എന്നാൽ പൗലോസ് അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് അടുത്ത സ്ഥലത്ത് പോയി സുവിശേഷം പറയുകയാണ്. ஆனால் பவுல் அங்கு இருந்து எழுந்து அடுத்த இடத்தில் போய் சுவிசேஷத்தை சொல்கிறார். ആമേൻ. പൗലോസോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം, പൗലോസ് എങ്ങനെയാ ഇത് സാധ്യമാകുന്നത്? ഇത്രയും പ്രതിസന്ധികൾക്കകത്തും പിന്മാറ്റത്തിൽ പോകാതെ ഞാൻ നല്ല പോർ പൊരുതി ഓട്ടം തികച്ചു വിശ്വാസം കാത്തു, എങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയുന്നു? എങ്ങനെ ഈ നല്ല പോർ പൊരുതാൻ സാധിച്ചു? എങ്ങനെ ഈ വിശ്വാസത്തെ കാത്തു മുന്നോട്ട് പോകാൻ പൗലോസിന് സാധിച്ചു? ஆமென். பவுலிடத்திலே நமக்கு ஒரு கேள்வி கேட்கலாம். பவுல் எவ்விதமாக இப்படிப்பட்டதான உபத்திரவங்களை சகித்தீங்க? எவ்விதமாக இப்படி நல்ல போராட்டத்தை போராட முடிந்தது? எவ்விதமாக ஓட்டத்தை திகைத்த இவ்விதமான பிரச்சனைகள் மத்தியிலையும் விசுவாசத்தை காத்தேன் என்று சொல்றீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. പ്രതിസന്ധികൾ, അതുപോലെ പ്രശ്നങ്ങൾ, പ്രതിസന്ധികൾ പൗലോസിന്റെ ലൈഫിലുണ്ടായി. ஏனென்றால் அதுபோலுள்ள துன்பங்கள் பிரச்சனைகள் எல்லாம் பவுலுடைய வாழ்க்கையில் வந்தது. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട്, 2 തിമോത്തി 3-11 വാക്യത്തിനകത്ത് പൗലോസ് പറയുന്നു, ഞാൻ എന്തെല്ലാം ഉപദ്രവം സഹിച്ചു അതെല്ലാത്തിൽ നിന്നും കർത്താവിനെ വിടുവിച്ചു എന്ന് പൗലോസ് ധൈര്യത്തോടെ പറയുന്നു. ஆமென். 2 தீமோத்தேயு 3வது அதிகாரம் அதனுடைய 11வது வசனம் விதமாக சொல்கிறது, எவ்வளவோ துன்பங்களை சகித்தேன், இவ்வளவு எல்லாவற்றிலும் கர்த்தர் என்னை நீங்களாக்கி விட்டார் என்று சொல்லி. ഹല്ലേലൂയ. പൗലോസ് പറയാ, ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി, ഒത്തിരി ഉപദ്രവങ്ങൾ സഹിച്ചു, പക്ഷെ അതെല്ലാറ്റിൽ നിന്നും കർത്താവ് എന്നെ വിടുതലാക്കി. அப்போ பவுல் என்ன சொல்கிறது? ஏராளமான உபதிரவங்கள் உண்டாயிற்று, அது எல்லாவற்றையும் சகித்தேன், ஆனால் கர்த்தர் எல்லாவற்றில் நின்றும் என்னை விடுதலையாக்கினார். അപ്പോൾ പൗലോസിന് ക്രിസ്തുവിലുള്ള ആ ഒരു ഉറപ്പ്, ധൈര്യം ഇതാ, ഏത് പ്രതിസന്ധിക്കകത്ത് വീണാലും എൻ്റെ കർത്താവ് യേശു അതിനകത്ത് എന്നെ പരിപൂർണമായി വിടുതലാക്കും. ഈ ഒരു ധൈര്യം പൗലോസിന് ക്രിസ്തുവിന്റെ മേലുണ്ട്. அப்போ பவுலுக்கு இருக்கிற விசுவாசம், தைரியம், உறுதி இதுதான். நான் என்ன சூழ்நிலையில் என்ன துன்பத்தில் வந்தாலும் சரி, என் கர்த்தர் என்னை விடுதலையாக்குவார். ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് ആ ഒരു ധൈര്യം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവമക്കളെ, എത്ര വലിയ പ്രതിസന്ധി ആയിക്കോട്ടെ, എത്ര വലിയ പ്രശ്നമായിക്കോട്ടെ, അതിനകത്തുനിന്ന് കർത്താവ് നിങ്ങളെ പരിപൂർണമായി നിങ്ങളെ വിടുവിച്ച് പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങും. ஆமென். அன்பானவர்களே, இன்றைக்கு இதே தைரியம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருந்தால், எவ்வளவு துன்பங்கள் கஷ்டங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருந்தாலும் அது எல்லாவற்றில் நின்றும் கர்த்தர் உங்களை விடுதலையாக்கி உங்களை நிலைநிறுத்துவார். ആമേൻ. പ്രതിസന്ധികൾക്കകത്തും പിന്മാറി പോകാതെ അതിനകത്ത് നിലനിൽക്കാൻ പൗലോസിനെ നടത്തിയത് ഇതാ, അതിനകത്തുനിന്ന് പിന്മാറി പോകാതെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തിയത് യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസമായിരുന്നു. ஆமென். பவுலுடைய வாழ்க்கையில் உண்டானதான ஒவ்வொரு தீங்குகள் எல்லா சூழ்நிலையிலும் அதிலே நின்று முன்னேற கிருபை வந்தது இதுதான். பவுலுக்கு கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவின் மீது இருந்ததான் அந்த விசுவாസം. എത്ര വലിയ പ്രതിസന്ധി പ്രതികൂലത്തിലൂടെ പോയാലും എൻ്റെ കർത്താവ് അതിനകത്തുനിന്ന് എന്നെ വിടുവിക്കുമെന്നുള്ള ധൈര്യമാണ് പൗലോസിനെ സുവിശേഷ വേലയിൽ ശക്തമായി മുന്നേറുവാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ஆமென். பவுலுடைய வாழ்க்கையில என்ன கஷ்டங்கள் துன்பங்கள் வந்தாலும் என் கர்த்தர் இது எல்லாவற்றில் நின்றும் என்னை விடுதலையாக்குவார் என்றதான தைரியம் தான் இந்த சுவிசேஷ வேலையிலே முன்னாடி போக பவுலுக்கு கிடைத்ததான் அந்த தைரியம். ഇന്നൊരു ദൈവശബ്ദം ഞാൻ നിങ്ങളോട് അറിയിക്കട്ടെ. இன்றைக்கு ஒரு தேவ சத்தம் உங்களிடத்தில் சொல்லவா? സകല ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്നും പൗലോസിനെ വിടുതലാക്കി അതേ യേശു കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ സകല ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്നും അവസ്ഥയിൽ നിന്നും പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ വിടുതലാക്കുവാൻ ശക്തനായിരിക്കുന്നു. ஆமென். சகல உபதிரவங்களில் நின்றும் எல்லா கஷ்டங்களில் நின்றும் பவுலை விடுதலாக்கிய அதே கர்த்தர் தாமே உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற துன்பங்கள் உபத்திரவங்களில் நின்று
உங்களையும் விடுதலையாக்க போதுமானவராயிருக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പൗലോസിന്റെ ദൈവം എൻ്റെ സ്വർഗത്തിലെ പിതാവാകിയാൽ, എൻ്റെ അപ്പനാകിയാൽ, എൻ്റെ പപ്പയാകിയാൽ സകല അവസ്ഥയിൽ നിന്നും, സകല ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്നും, സകല പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നും എന്നെ വിടുതലാക്കി എന്നെ രക്ഷിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ വാ തുറന്നൊന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്താട്ടെ. അമ്മേൻ. പൗലെ സകല തുன்பங்கள் ഇക്കட்டான சூழ்நிலையில் நின்று விடுவித்த அதே கர்த்தர் தாமே என்னையும் என்னுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற சகல உபத்திரவங்கள் தீமையில் நின்றும் விடுதலையாக்குவார் என்று சொல்லி எத்தனை பேருக்கு அறிக்கை பண்ண முடியும்? ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഓ, ആ യേശു നിങ്ങളെ വിടുവിക്കാൻ ശക്തനായിരിക്കുന്നു. அந்த இயேசு உங்களை விடுதலையாக்க போதுமானவராய் இருக்கிறார். ഈ പ്രതിസന്ധിയൊക്കെ സഹിക്കാൻ പൗലോസിനെ സഹായിച്ച മറ്റൊരു ഘടകം എന്താ? அமேன். இந்த சூழ்நிலை எல்லாம் சகிக்க அமேன் இந்த பவுலுக்கு கிடைத்த வேறு விஷயம் என்னது? ആമേൻ. 2 തിമോത്തിയോസ് എന്ന ചാപ്റ്റർ 2:9 പൗലോസ് പറയുന്നു. அமேன். 2 തിമോത്തി 2வது அதிகாரம் அதனுடைய 9வது வசனத்தில் இவ்விதமாக சொல்கிறார். പൗലോസ് പറയും, ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നതിനാൽ ഞാൻ ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരൻ എന്ന പോലെ ചങ്ങല ധരിച്ച് കഷ്ടം സഹിക്കുന്നു. இந்த சுவிசேஷத்தின் நிமித்தம் நான் பாதகன் போல கட்டப்பட்டு அமேன் துன்பத்தை அனுபவிக்கிறேன். ഓ, സുവിശേഷം നിമിത്തം ഞാൻ ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരൻ എന്ന പോലെ കഷ്ടം സഹിക്കുന്നു. ദൈവവചനത്തിനോ ബന്ധനമില്ല. அமேன். இந்த சுவிசேஷம் நிமித்தம் நான் பாதகனை போல கட்டப்பட்டு துன்பத்தை அனுபவிக்கிறேன். தேவ வசனமோ கட்டப்பட்டு இருக்கவில்லை. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവേശുവിലുള്ള രക്ഷ നിത്യ തേജസ്സോടു കൂടെ വൃതന്മാർക്ക് കിട്ടേണ്ടതിന് ഞാൻ അവർക്കായി സകലവും സഹിക്കുന്നു. ஆகையால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் கிறிஸ்து இயேசுவினால் உண்டான ரட்சிப்பை நித்திய மகிமையோടെ பெற்றுக்கொள்ளும்படி சகலத்தையும் அவர்கள் நிமித்தமாக சகிக்கிறேன். അപ്പം ആത്മഭാരമാ ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള രക്ഷ നിത്യ തേജസ്സോടു കൂടെ സകലർക്കും ലഭിക്കേണ്ടതിന് അവർക്ക് വേണ്ടി പൗലോസ് സകലത്തെ സഹിക്കുക. அப்போ ஆத்மபாரம் தான். ஏனென்றால் இயேசு கிறிஸ்துவில் விசுவசிக்கிற ஒவ்வொரு நபர்களுக்கும் இந்த நித்தியமான மகிமை வரும் பொருட்டு பவுல் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே இந்த கஷ்டங்களை எல்லாம் சகித்துக் கொள்கிறது. നശിച്ചു പോകുന്ന ജനങ്ങളുടെ മേൽ പൗലോസിന്റെ ആത്മഭാരം പൗലോസിന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്തുണ്ട്. அழிந்து போகிற ஜனங்களை குறித்து ஒரு ஆத்ம பாரம் பவுலுடைய உள்ளத்தில் இருந்தது. അതുകൊണ്ട് പൗലോസ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളിൽ ക്രിസ്തു ഉരുവാകുവോളം ഞാൻ പ്രസവ വേദന അനുഭവിക്കുക. ஆதலால் தான் பவுல் சொல்கிறது, ஆமென், உங்களுக்குள் கிறிஸ்து உருவாகும் வரைக்கும் நான் பிரசவ வேதனைப்படுகிறேன் என்று. അപ്പം ഇതിനെയൊക്കെ സഹിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു ഘടകം ഇതാ, യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള രക്ഷ നിത്യ തേജസ്സോടു കൂടെ വൃതന്മാർക്ക് ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി, അത് ലഭിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമാ, അത് ലഭിക്കണമെന്നുള്ള വാഞ്ചയാ പൗലോസിനെ ഇത് സഹിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്, സഹായിക്കുന്നത്. அப்போ இந்த துன்பங்கள் பாடுகள் எல்லாம் சகிக்க அமேன் இந்த பவுலை ஏவுகிறதான விஷயம் என்னது? அமேன், இயேசு கிறிஸ்துவில் உண்டான ரட்சிப்பை நித்திய மகிமையோடு பெற்றுக்கொள்ளும்படிக்க சகல ஜனத்தையும் அவர்கள் நிமித்தமாகவும் தான் இதையெல்லாம் நான் சகிக்கிறேன் என்று சொல்கிறது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. യേശു ക്രിസ്തുവുള്ള വിശ്വാസം മറ്റുള്ളവർ ഈ നിത്യ തേജസ്, യേശു ക്രിസ്തുവുള്ള രക്ഷ നിത്യ തേജസ്സോടുകൂടെ അനുഭവിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ആമേൻ ഇതിനെ സഹിക്കാൻ പൗലോസിനെ സഹായിച്ചത്. ஆமென். அப்ப பாருங்க, இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றிய விசுவாசம் மற்றவர்களும் இந்த ரட்சிப்பினுடைய மகிமை அடைய வேண்டும் என்று சொல்லி மற்றவர்களுக்காகவும் தான் இந்த துன்பங்களை எல்லாம் சகிக்க அவருக்கு மனதாய் இருந்தது. തിമോത്തിയോസിന്റെ ലേഖനം എഴുതിയത് പൗലോസിന്റെ വാർദ്ധക്യ കാലഘട്ടത്തിലാണ്. ஆமென். இந்த தீமோத்தேயுவுக்கு எழுதின நிருபம் தன்னுடைய முதிர் வயதினுடைய நாட்களிலே. 2 തിമോത്തിയോ 4-ാം അധ്യായത്തിനകത്ത് പൗലോസ് തിമോത്തിയോസിനോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാ. 2 தீமோத்தேயு 4வது அதிகாரத்தில் பவுல் தீமோத்தேயுவினிடத்திலே சொல்கிறதான ஒரு விஷயம் ஒன்றுண்டு. എന്റെ നിര്യാണ കാലം അടുത്തിരിക്കുന്നു. ஆமென். என் மரண காலம் நெருங்கி இருக்கிறது. ആമേൻ. ഞാൻ നല്ല പോർ പൊരുതി ഓട്ടം തികച്ചു വിശ്വാസം കാത്തു. ஆமென். நான் நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன், ஓட்டத்தை முடித்தேன், விசுவாசத்தை காத்துக்கொண்டேன். അടുത്ത പൗലോസ് പറയും, ഇനി എന്റെ നീതിയുടെ കിരീടം എനിക്കായി വെച്ചിരിക്കുന്നു. ஆமென். இது முதல் நீதியின் கிரீடம் எனக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. അത് നീതിയുള്ള ന്യായാധിപതിയായ കർത്താവ് ആ ദിവസത്തിൽ എനിക്ക് നൽകും. நீதியுள்ள நியாயாதிபதியாகிய கர்த்தர் அந்நாளிலே அதை எனக்கு தந்தருவார். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഈ കഷ്ടതയും ഈ പ്രതിസന്ധിയെയും ഈ പ്രശ്നങ്ങളെയും സഹിക്കാൻ പൗലോസിനെ പ്രേരിപ്പിച്ച മറ്റൊരു ഘടകം ഇതാ, നീതിയുടെ കിരീടം എനിക്കായി വെച്ചിരിക്കുന്നു. അത് നീതിയുള്ള ന്യായാധിപതിയായ കർത്താവ് എനിക്ക് നൽകുമെന്നുള്ള ആ ഉറപ്പ്. அப்போ பவுல் தன்னுடைய வாழ்க்கையில இந்த கஷ்டங்கள் துன்பங்கள் இது எல்லாம் சகிப்பதற்கான வேறு
ஒரு காரணம் என்ன? ஆமென். தனக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த நீதியின் கிரீடத்தை குறித்ததான உறுதி, அது நீதியுள்ள நியாயாதிபதியான கர்த்தர் தனக்கு தருவார் என்றதான அந்த உறுதி. മറ്റുള്ളവരെല്ലാം സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ആ ഓട്ടത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ പൗലോസിനെ വിട്ടു പോകുമ്പോഴും ദേമാസ് ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു പോയപ്പോഴെല്ലാം പൗലോസ് പോകാത്തതിന് കാരണം ഇതാ, പൗലോസിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഈ ലോകത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നേടണമെന്നുള്ളതായിരുന്നില്ല, ഈ ലോകത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സമ്പാദിക്കണമെന്നുള്ളതായിരുന്നില്ല. ആ നിത്യതയും നിത്യജീവനും ആ നീതിയുടെ കിരീടവുമായിരുന്നു പൗലോസിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ஆமென். பாருங்க, தன்னோடு கூட சுவிசேஷ வேலையில் ஆரம்பித்த அநேக நபர்கள் இந்த வேலை விட்டு பின்மாறி போகும்போது, தேமா உலகத்தை நேசித்த தெசலோனிக்க தேசத்துக்கு போகும்போது பவுல் ஏன் பின்மாறாமல் முன்னாடி போனது என்று சொன்னால், ஆமென், தமக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த நீதியின் கிரீடம், நீதியுள்ள கர்த்தர் தருகிற அந்த கிரீடத்தை குறித்துதான அந்த ஒரு உறுதி தான் இதையெல்லாம் சகிக்க கிருபை கொடுத்தது. പൗലോസിനെ ഇതെല്ലാം സഹിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് നിത്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാട് ദൈവമക്കളെ. ஆமென். அப்ப பவுலுக்கு இதெல்லாம் சகிக்கத்தக்கதான அந்த தன்மை கிடைத்தது நித்திய வாழ்க்கையை குறித்ததான ഒരു വെളിപ്പാടുதான். പൗലോസിനോട് തന്നെ ചോദിക്കാം, അധികം പ്രാവശ്യം തടവിലായി, അനവധി അടികൊണ്ടിട്ടും പ്രാണഭയത്തിലായിട്ടും പലപ്പോഴും കല്ലേറ് കൊണ്ടിട്ടും എന്താ പിന്മാറിപ്പോകാത്തെ? പൗലോസ് പറയും, എനിക്ക് നീതിയുടെ ഒരു കിരീടം എനിക്കായി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് നീതിയുള്ള ന്യായാധിപതിയായ കർത്താവ് എനിക്ക് നൽകും, എനിക്ക് നല്ലൊരു നിത്യതയുണ്ട്, എനിക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഒരു നല്ല നിത്യ ജീവനെ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ஆமென். அப்ப பவுலிடத்திலேயே கேட்கலாம், ஏன் அநேக தடவை அடிகொண்டு, அநேக தடவை காவலில் வைக்கப்பட்டு, கல்லினால் அடிக்கப்பட்டு, பல விதத்திலான காயங்கள் ஏற்கும் போதும் ஆமென் ஏன் பின்மாறாமல் இருக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டா அவர் நிச்சயமாகவே சொல்வார், நீதியின் கிரீடம் எனக்காக ஆயத்தப்பட்டிருக்கிறது, நீதியுள்ள நியாயாதிபதியாகிய கர்த்தர் எனக்கு அதை நிச்சயமாக தருவார். പൗലോസോട് തന്നെ ചോദിക്കാം, പൗലോസേ, ഈ കഷ്ടതയൊക്കെ അനുഭവിച്ചാൽ ഈ ലോകത്തിൽ നിനക്ക് എന്ത് നന്മ ലഭിക്കും? ഈ ലോകത്തിൽ നിനക്ക് എന്ത് സമ്പാദിക്കാൻ സാധിക്കും? ஆமென். பவுலிடத்திலேயே கேட்கலாம், பவுல் இப்படி அடிகள் ஏற்றுக்கொண்டால், இப்படி தீமையானது இந்த உலகத்தில் சகித்தால் உனக்கு என்ன ஆமென் പ്രതിഫലം கிடைக்கிறது? പൗലോസ് പറയും, ഈ ലോകത്തിലുള്ള നന്മയും പൊസിഷനെ എല്ലാം ചപ്പെന്നും ചവറെന്നും പറഞ്ഞ് എണ്ണി ഞാൻ ഇറങ്ങിയത് ഈ ലോകത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നേടുവാനോ സമ്പാദിക്കുവാനായിട്ടല്ല, എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നിത്യ രാജ്യത്തെ സ്വീകരിക്കുവാൻ, എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നിത്യ ജീവനെ പ്രാപിക്കാൻ, ആ നീതിയുടെ കിരീടത്തെ പ്രാപിക്കാൻ, ആ ലക്ഷ്യത്തിലാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஆனால் பவுலிடத்திலே கேட்டால் பவுல் விதமாக சொல்வார், இந்த உலகத்தில் ஏதோ ஒரு பதவியோ ஏதோ ஆமென் நன்மைகளை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக அல்ல, எனக்காக நித்திய ஜீவனில் ஆயத்தப்பட்டிருக்கிறதான ஒரு நீதியினுடைய கிரீடம், எனக்காக ஆயத்தம் பண்ணப்பட்டிருக்கிற நித்திய வாழ்வு, அதை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாகத்தான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் எல்லாவற்றையும் சகிக்கிறேன் என்று അപ്പോൾ പൗലോസിന്റെ ലക്ഷ്യം ഈ ലോകത്തിലുള്ളതായിരുന്നില്ല, ഉയരത്തിലുള്ളതായിരുന്നു. அப்ப பவுலுடைய லட்சியம் இம்மைக்குரியதல்ல, உயரத்தில் இருக்கிறது. ദൈവമക്കളെ, ഈ ലോകത്തിലുള്ളതിന്റെ പുറകെ ഓടി നിങ്ങളുടെ നീതിയുടെ കിരീടം നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകരുത്. தேவ பிள்ளைகளே, இந்த பூமிக்குரியதுக்கு பின்பதாக நீங்க ஓடிவிட்டால் உங்களுக்காக ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிற நீதியினுடைய கிரீடம் உங்களுக்கு இழந்து போக கூடாது. ഈ ലോകത്തിനെ സ്നേഹിച്ച് നിങ്ങൾ പോയി ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അകന്നു പോകരുത്. இந்த உலகத்தை நேசித்து நீங்கள் போய் தெய்வீக அன்பில் நின்று நீங்கள் விழுந்து போக கூடாது. ഈ ലോകത്തിന്റെ ജീവന്റെ പുറകെ ഓടി നിങ്ങളുടെ നിത്യജീവൻ നിങ്ങളുടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകരുത്. இந்த உலகத்துக்கு பின்பதாக ஓடி உங்களுடைய நித்திய ஜீவன் நீங்க இழந்து போக கூடாது. ഈ ലോകത്തിലെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി ഓടി നിങ്ങളുടെ നിത്യത നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകരുത്. இந்த உலகத்துக்கு பின்பதாக ஓடி உங்களுடைய நித்திய வாழ்க்கையை நீங்கள் இழந்து போக கூடாது. ഈ ലോകത്തിലുള്ളതല്ല ദൈവമക്കൾ, ഉയരത്തിലുള്ളതെന്ന് ചിന്തിച്ചാട്ടെ. ஆமென். அன்பானவர்களே, இந்த பூமிக்குரியது அல்ல, உயரங்களில் இருப்பதை நீங்க சிந்தித்துக் கொள்ளுங்க. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചില വാസസ്ഥലങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. அப்பா உங்களுக்காக சில வாசஸ்தலங்களை ஆயத்தம் பண்ணி இருக்கிறார். ജയിച്ചു വരുന്നവർക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ചില നീതിയുടെ കിരീടങ്ങളുണ്ട്. ஜெயிக்கிறவனுக்காக ஆயத்தம் பண்ணி இருக்கிற சில நீதியின் கிரீடங்கள் இருக்கிறது. ജയിച്ചു വരുന്നവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ജീവവൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലമുണ്ട്. ஆமென். ஜெயித்து வருகிறவர்களுக்கு கொடுக்கிற ஜீவ விருட்சத்தினுடைய கனி உண்டு. ജയിച്ചു വരുന്നവരുടെ നെറ്റിൽ അവിടുത്തെ നാമത്തിന്റെ പേരെഴുതുമെന്ന് പറയുന്നു. ஆமென். ஜெயித்து வருகிறவனுடைய நெற்றி மேலே அவருடைய நாமம் எழுதப்படும் என்று சொல்கிறது. ദൈവമക്കളെ, യേശുവിനെ നിങ്ങൾ കൂട്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സമ്പാദിക്കാനാണെങ്കിൽ, ஆமென். தேவ பிள்ளைகளே, இயேசுவோடு நீங்க இசைந்திருப்பது இந்த உலகத்தில் ஏதோ ஒன்று சம்பாதிக்கும்படியாக என்று നിങ്ങൾ ഈ சொன்னால், ലോകത്തിലെ
ഏറ്റവും വലിയ നിർഭാഗ്യന്മാരായിരിക്കും. இந்த உலகத்தில் நீங்க தான் மிகப்பெரிய நிர்பாக்கியவான். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. കർത്താവിനെ നമ്മൾ മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിന് തരാൻ പറ്റാത്ത ആ നിത്യജീവനെയും സ്വർഗീയ രാജ്യത്തെയും ആ നീതിയുടെ കിരീടത്തെ പ്രാപിക്കാനാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചാൽ നിങ്ങളായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാർ. ஆமென். கர்த்தராகிய இயேசுவை நான் உறுதியாக பிடித்துக்கொண்டு இருப்பது, எனக்காக ஆயத்தம் பண்ணியிருக்கிற அந்த நீதியுடைய கிரீடத்தை பெற்றுக்கொள்ள, நித்திய வாழ்வை பெற்றுக்கொள்ள என்றதான உறுதி உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருந்தால் நீங்க தான் மிகப்பெரிய பாக்கியவான். ഹല്ലേലൂയ. ലോക സ്നേഹത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകാതെ പപ്പയുടെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് മടങ്ങി വന്നാട്ടെ. உலக அன்பை தேடி போகாமல் அப்பாவுடைய அன்புக்குள்ளாக வந்து விடுங்க. ആമേൻ. പൗലോസ് പലപ്പോഴും 1 കൊരിന്ത്യർ 40 വട്ടം 5 തവണ അടികൊണ്ടിട്ടും 3 വട്ടം കോലിനാൽ അടികൊണ്ടിട്ടും അനേക തവണ കല്ലേറുകൾ കൊണ്ടിട്ടും യേശു കർത്താവിനെ വിട്ട് പിന്മാറി പോകാതിരുന്നത് ഈ നീതിയുടെ കിരീടം പ്രാപിക്കുമെന്നുള്ള, ഈ നീതിയുടെ കിരീടം ലഭിക്കുമെന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രത്യാശയായിരുന്നു. ஆமென். பவுல் 1 கொரிந்தியர் 40 அடிகள் 5 தடவை ஏற்றுக்கொண்டது, 3 தடவை கோலினால் அடிக்கப்பட்டது, ஆமென், 1 தடவை கல்களால் அடிக்கப்பட்டது எல்லாமே தமக்காக ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிற ஒரு நீதியினுடைய கிரீடம் இருக்கிறது என்றதான உறுதியிலே தான். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഇന്ന് ആ പൗലോസ് അത് പ്രാപിച്ചെങ്കിൽ പൗലോസ് അവിടെ കൊണ്ട് അത് നിർത്തിയില്ല. പൗലോസ് വീണ്ടും പറയുകയാ, ஆமென், ஆமென். பவுல் அதை பெற்றுக்கொண்டது என்று சொன்னால் பவுல் அங்கே முடிக்கவில்லை, அவர் மறுபடியும் சொல்கிறது, പൗലോസ് പറയും, എനിക്ക് മാത്രമല്ല ആ യേശു കർത്താവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ പ്രിയം വച്ച ഏവർക്കും ആ നീതിയുടെ കിരീടം ലഭിക്കും. ஆமென். பவுல் சொல்கிறது, எனக்கு மாத்திரமல்ல, அவர் ஆமென் பிரசன்னமாகுதலை விரும்பும் யாவருக்கும் அதை தந்தருளுவார். പൗലോസ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു കൈമാറ്റം തന്നിട്ട് പോകുകയാ. பவுல் இங்கே நமக்கு ஒரு பகிர்வை தந்து கொண்டு போகிறது. ആമേൻ. പൗലോസ് പറയും, എനിക്ക് മാത്രമല്ല ആ നീതിയുടെ കിരീടം ലഭിക്കുന്നത്. பவுல் என்ன சொல்கிறது, எனக்கு மட்டுமல்ல அந்த நீதியினுடைய கிரீடம் கிடைப்பது. ആ യേശു കർത്താവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ പ്രിയം വെച്ച നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു നീതിയുടെ ക്രൗൺ, ഒരു ക്രൗൺ ഓഫ് റൈച്ചസ്നസ് പിതാവ് ദൈവം ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ஆமென். பவுல் என்ன சொல்கிறது, அவர் பிரசன்னமாகுதலை விரும்பும் எல்லோருக்குமாக ஒரு நீதியினுடைய கிரீடம் ஆயத்தம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது. ലോകത്തിന് തരാത്ത ഒന്ന് പിതാവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. அன்பானவர்களே, இந்த உலகத்துக்கு தர முடியாத ஒன்றை பிதாவானவர் உங்களுக்காக ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഇന്ന് പറഞ്ഞേ, എല്ലാവരും ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞ, അപ്പൊ ഈ ലോകത്തിലുള്ളത് നഷ്ടപ്പെട്ടാലും എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ച നീതിയുടെ കിരീടം എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകല്ലേ. ஆமென். நீங்க எல்லாரும் சேர்ந்து அறிக்கை பண்ணுங்க, அப்பா இந்த உலகத்தில் நான் எதையெல்லாம் இழந்து போனாலும் எனக்காக நீர் ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிற அந்த நீதியினுடைய கிரீடத்தை ஒரு நாளும் நான் இழந்து போக கூடாது. ഈ ലോകത്തിൽ ഒന്നിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചില്ലെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കിട്ടുന്ന സാധ്യത, ചാൻസ് എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകല്ലേ. ஆமென். இந்த உலகத்தில் நான் எதிரையாவது பிரவேசிக்காமல் இருந்தாலும் உம்முடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க எனக்கு கிடைத்திருக்கிற இந்த வாய்ப்பு, அது நான் இழந்து போக கூடாது. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ലോകത്തിൽ എന്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാലും കർത്താവിന്റെ വരവിൽ എടുക്കപ്പെടാതെ ഞാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകല്ലേ. ஆமென். இந்த உலகத்தில் எந்த வாய்ப்பை நான் இழந்தாலும் உம்முடைய வருகையில் எடுக்கப்படாமல் நான் போகக்கூடாது. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു എറ്റേണൽ ലൈഫ് ഉണ്ട്, ഒരു നിത്യ ജീവനുണ്ട് ദൈവമക്കളെ. ഒരു നീതിയുടെ കിരീടമുണ്ട്, ജീവവൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലമുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കാതെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നിത്യ നരകത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഇടവരരുത്. ஆமென். அன்பானவர்களே, ஆமென். கர்த்தர் உங்களுக்காக ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிற ஒரு நீதியினுடைய கிரீடம் இருக்கிறது, நித்திய ஜீவன் இருக்கிறது. வேற என்னெல்லாம் மிஸ் பண்ணாலும் இதை இழந்து போகாமல் இதை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். റോമാലേഖനം 8-ാം അധ്യായത്തിനകത്ത് പറഞ്ഞു, നമ്മളിൽ വെളിപ്പെടുവാനുള്ള തേജസ് വിചാരിച്ചാൽ ഈ ലോകത്തിന്റെ കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല എന്ന് നമ്മൾ എണ്ണുന്നു എന്ന്. ஆமென். ரோமர்கேதி நிருபம் 8வது அதிகாரம் சொல்கிறது, வர இருக்கிற மகிமையை எண்ணி பார்க்கும் பொழுது இந்த உலகத்தில் நொடி நேரத்தினுடைய துன்பங்கள், ஆமென், அது பரவாயில்லை என்று சொல்லி ஆமென் நாம் எண்ணுகிறோம். നിങ്ങളുടെ ചിന്ത മുഴുവൻ പിതാവിന്റെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ പ്രവേശിക്കാം, പിതാവിനോട് കൂടെ എങ്ങനെ നടക്കാം, പിതാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എങ്ങനെ നിറയാം എന്നുള്ളതായിരിക്കണം. உங்களுடைய சிந்தனை எல்லாம் அப்பாவோடு கூட எவ்விதமாக நடக்க முடியும், பிதாவோடு கூட ஆமென் அவருடைய பிரசன்னத்தில் எவ்விதமாக எப்பொழுதுமே இருக்க முடியும், இதுதான் உங்க சிந்தனையா. നിങ്ങളുടെ വിചാരം മുഴുവൻ ദൈവ തേജസ്സിനെ കുറിച്ചായിരിക്കണം. உங்களுடைய சிந்தனை எல்லாம் தேவ மகிமையை குறித்ததாக இருக்க வேண்டும். നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം മുഴുവൻ പിതാവിന്റെ രാജ്യത്തിനകത്തുള്ള ജീവിതത്തെ കുറിച്ചായിരിക്കണം. உங்களுடைய ஆசை எல்லாம் பிதாவினுடைய ராஜ்யத்தில் இருக்கிற ஆமென் அந்த வாழ்க்கையா இருக்க வேண்டும். നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്റെ ലൈഫിൽ ക്രിസ്തുവിനെ വെളിപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളതായിരിക്കണം. உங்கள் லட்சியம் எப்படியாவது என்னுடைய வாழ்க்கையில் கிறிஸ்துவை வெளிப்படுத்துகிறதா இருக்க வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ നിങ്ങൾ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്താട്ടെ. அந்த ஒரு எல்லைக்கு உங்களுடைய மனதை நீங்க திருப்பி கொண்டு வந்து விடுங்க.
ആമേൻ. പൗലോസിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ആ നീതിയുടെ കിരീടമായിരുന്നത് പോലെ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം സ്വർഗത്തിലുള്ളത് ആ ക്രൗൺ ഓഫ് റൈറ്റ്സസ്നസ് ആയി മാറട്ടെ. ஆமென். பவுலுடைய லட்சியம் அந்த நீதியினுடைய கிரீடமா இருந்தது போல உங்களுடைய லட்சியமும் அந்த நீதியினுடைய கிரீடமா இருக்கட்டும். അപ്പോൾ പിതാവ്, ഞങ്ങൾ ഇവരെ ഒരുമിച്ച് ബ്ലസ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. அப்பா பிதாவே, நாங்கள் இவர்களை ஒருமித்து ஆசீர்வதிச்சு ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കൽ ആ നിത്യരാജ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ, எங்களுக்கு நீங்க ஆயத்தம் பண்ணி அந்த நித்திய ராஜ்யம் இழந்து போகாம, നിത്യജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ, நித்திய ஜீவன் இழந்து போகாம, നിത്യ മഹത്വത്തിൽ ഇവർ പ്രവേശിക്കട്ടെ. அந்த நித்திய மகிமைக்குள் இவர்கள் பிரவேசிப்பதாக, യേശുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിറഞ്ഞിവർ നടക്കട്ടെ. இயேசுவுடைய பிரசன்னத்தில் இவர்கள் நிரம்பி நடக்கட்டும். യേശുവിന്റെ മഹത്വത്തിൽ നിറഞ്ഞിവർ നടക്കട്ടെ. இயேசுவுடைய மகிமையில் இவர்கள் நிரம்பி நடக்கட்டும். ഇവരുടെ കഷ്ടതയിലും യേശുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ അനുഭവിക്കട്ടെ. இவர்கள் கஷ்டத்திலும் இயேசுவுடைய பிரசன்னம் அனுபவிக்கட்டும். യേശുവിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളെ ഇവർ കാണട്ടെ. இயேசுவினுடைய அற்புதங்களை இவர்கள் காணட்டும். യേശുവിന്റെ സ്നേഹ ബന്ധത്തിൽ ഇവർ നിറഞ്ഞു നടക്കട്ടെ. இயேசுவினுடைய அன்பு உறவுக்குள் இவர்கள் நிரம்பி நடக்கட்டும். യേശുവിന്റെ വചനത്തിന്റെ ജീവനാൽ ഇവർ നിറഞ്ഞു നടക്കട്ടെ. இயேசுவுடைய வார்த்தையின் ஜீவனால் நிரம்பி நடக்கட்டும். വചനം ക്രിസ്തുവായി ഇവരിൽ വെളിപ്പെട്ടു വരട്ടെ. வார்த்தை கிறிஸ்துவாக இவர்களுக்குள் வெளிப்படும். ഇവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. இவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படட்டும். നമ്മുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു. கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில். ആമേൻ. ஆமென். കർത്താവ് നിങ്ങളെ സമൃദ്ധിയായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. God bless you. கர்த்தர் உங்களை ஏராளமாக ஆசீர்வதிப்பாராக. God bless you. Emol
நம்முடைய ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனை காலை 10 மணி அளவில் கில்கால் ஹால், போஸ்ட் ஆபீஸ் எதிரி, மூனார். நம்முடைய ஜூம் மீட்டிங் எல்லா ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலும் காலை 7:30 மணி அளவிலும் எல்லா வெள்ளிக்கிழமைகளிலும் மாலை 6:30 மணி அளவிலும் நடைபெறும். கர்த்தர் செய்த அற்புத சாட்சிகளும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட வார்த்தைகளும் உங்களுக்கு கிடைக்க கிரைஸ்ட் ஜெனரேஷன் மினிஸ்ட்ரீஸ் என்ற எங்களுடைய யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும். வாட்ஸ்அப் மூலியமாக எங்களை தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் 9447775093. ஜெப உதவிக்காக எங்களை தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் 9447775093. பிரதர் டோனி பிரான்சிஸ், சிஸ்டர் ஜினு டோனி இவர்களுடைய அப்கமிங் மீட்டிங்ஸ் இவைகளை குறித்து அறியவும் மீட்டிங்ஸ் நடத்துவதற்கும் 9447442660 என்ற எண்ணிற்கோ அல்லது 9447775093 என்ற எண்ணிற்கோ அழைக்கவும்.